केमिस्ट्रीच्या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपणा सर्वांना शुभ सकाळ. मी सावळकर सर. आयोनिक इक्विलिब्रियाच्या या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपणाला इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय आणि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काय याचा अर्थ आपणाला बघायचा आहे. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण इक्विलिब्रियमचा अर्थ समजून घेतला. आयोनिक इक्विलिब्रिया म्हणजे काय तेही बघितलेलं आहे. इलेक्ट्रोलाइट्स जे आहेत हे केमिकल सबस्टन्सेस आहेत which when dissolved in aqueous solution forms ions which are capable of carrying electric current. Such chemical substances are called electrolytes. For example, acids, bases, salts are all electrolytes. When they dissolve in water, they forms ions. Non-electrolytes काय आहेत? Non-electrolytes are chemical substances when dissolved in aqueous solution do not produce ions. For example, युरिया सारखा एखादा पदार्थ किंवा ग्लुकोज जर आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं तर त्याच्यापासून आपल्याला आयन्स तयार झालेले दिसत नाहीत आणि म्हणून यांच्या ॲक्वियस सोल्युशनमधून इलेक्ट्रिसिटी आपणाला फ्लो झालेली दिसत नाहीत, म्हणून त्यांना नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स असं म्हणायचं. इलेक्ट्रोलाइट्स they form ions while non-electrolytes they do not form ions when dissolved in water. आता इलेक्ट्रोलाइट्सचे टाइप्स कशावरून केलेले आहेत बघा. डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन्स इन वॉटर, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. त्यांचं आयन फॉर्मेशनचं एक्सटेंट कसं आहे, प्रमाण कसं आहे ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये, याच्यावरून त्यांचे आपणाला दोन प्रकार केलेले दिसतात. पहिला प्रकार दिसतोय स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आणि दुसरा प्रकार आहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which ionize completely when dissolved in water are called electrolytes, strong electrolytes. त्यांचे ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये पूर्णपणे आयन तयार होतात, त्यांचं पूर्ण आयोनायझेशन होतं, म्हणून त्यांना स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स असं म्हणायचं. The electrolytes which do not completely ionized when dissolved in water are called weak electrolytes. त्यांचं आयोनायझेशन पाण्यामध्ये पूर्णपणे आपणाला झालेलं दिसत नाही, म्हणून त्यांना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स असं म्हणायचं. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स कुठले कुठले इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत? स्ट्रॉंग ॲसिड्स, strong bases, salts, all are strong electrolytes. When strong acid or strong base or salt is dissolved in water, it completely forms ions. While weak acids, weak bases, when dissolved in water, they doesn't completely form ions. Partially they form ions. They are weak electrolytes. Strong electrolytes मध्ये जे स्ट्रॉंग ॲसिड्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल HCl, H2SO4,
HNO3, all are strong acids. NaOH, KOH, all are strong bases. Copper sulfate, NaCl, etc. are salts. All these are strong electrolytes. Weak acids, carbonic acid, formic acid, acetic acid, all are weak acids, while NH4OH, magnesium hydroxides, all are weak bases. These are weak electrolytes. So this is the basic difference between strong electrolytes and weak electrolytes. Then what is degree of dissociation? See here, strong electrolytes are completely dissociated or ionized in aqueous solution. So, ionic equilibrium term is not applied to strong electrolytes. There is no ionic equilibrium. As weak electrolytes are partially dissociated in aqueous solution, there is always equilibrium between ions formed and unionized molecule. We call it ionic equilibrium. So ionic equilibrium is considered only in terms of weak electrolytes. Remember this. Weak electrolytes are not completely dissociated, so degree of dissociation term is applied only to weak electrolytes. What is degree of dissociation? It is denoted by alpha, defined as it is the fraction of total number of moles of an electrolyte dissociated at equilibrium. उपलब्ध असणाऱ्या एकूण मोल्सपैकी इलेक्ट्रोलाइटचे किती मोल्स इक्विलिब्रियम कंडिशन असताना डिसोसिएट होतात, याला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन असं म्हणायचं. थोडक्यात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हे वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होण्याचं प्रमाण आहे. फॉर्म्युल्यानी अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या पद्धतीनं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपणाला डिटरमाइन करता येते. जर आपणाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माहीत असेल तर त्याला आपण 100नी मल्टिप्लाय करून आपणाला एखाद्या इलेक्ट्रोलाइटचं पर्सेंट डिसोसिएशन डिटरमाइन करता येतं. म्हणून पर्सेंट डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इंटू 100 हा फॉर्म्युला आपणाला सांगता येतो. जर आपणाला इलेक्ट्रोलाइटचं कॉन्सन्ट्रेशन सी मोल्स पर डेसिमीटर क्यूबमध्ये माहीत असेल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माहीत असेल, तर आपणाला त्या इलेक्ट्रोलाइटनी तयार केलेल्या आयनांचं इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करता येतं. ते या फॉर्म्युल्याने इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन इक्वल टू अल्फा इंटू सी. आज आपणाला एवढ्या 2 टर्म महत्त्वाच्या परत एकदा लक्षात ठेवता येतील. इलेक्ट्रोलाइट्स कशाला म्हणायचं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कशाला म्हणायचं, त्यांचे प्रकार कोणते आहेत, डिग्री ऑफ डिसोसिएशनचा अर्थ काय, पर्सेंट डिसोसिएशन म्हणजे काय, आणि इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन याचा फॉर्म्युला काय, हे आपणाला आजच्या या लेक्चरमध्ये लक्षात ठेवता येतील. उद्या आपण ॲसिड्स आणि बेसेस यांच्या डेफिनेशन्स बघायचे आहेत. ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहू. इथंच थांबू. थँक्यू.